respected guests on the dais, and author of the book, Dr. Deepthi, Harinder Rao garu, Y.L. Srinivas garu, and esteemed audience here, ladies and gentlemen. Firstly, let me congratulate Dr. Deepthi, who is a medical doctor, but ventured into this financial aspect because she also has a MBA, and then I think she's very much qualified to write a book on a financial guide. She has very much researched into this aspect, and then also with her practical experience as a doctor and the hardships she faced, or the experience she got, and what she learned from the experience of others. She has penned this book, and which is a very lucid, written in a very simple manner. Simple in the sense very easy to understand. And as I said, Shekhar garu నిన్న నాకు ఇన్విటేషన్ పంపించినప్పుడు వాట్సాప్లో పుస్తకం పంపించారు. సో వాట్సాప్లో పుస్తకం పంపించినప్పుడు అది నేను ఇక్కడికి వస్తూ దాన్ని మొదలుపెట్టి వచ్చేంత వరకు, ఇక్కడికి వెన్యూకు చేరినంతలోనే అది చదవడం పూర్తయిపోయింది. అంటే ఇట్స్ సో సింపుల్, అందరికీ చాలా సరళంగా ఉంది, చక్కగా చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది. యాజ్ షీ సెడ్, ఇట్స్ ఎ గైడ్ అనేటువంటి చాలా క్లుప్తంగా సారాంశం మాత్రమే, మెసేజ్ ఇస్తున్నటువంటిది మాత్రంగా ఉంది. అది అభినందనీయం. And I wish that she should take forward this endeavor and carry on more of research about this. So, ఆమె రేజ్ చేసినటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి అనేటువంటిది కొంత తెలితే, బికాస్ ఐఎమ్ అన్ economist but not worked much on financial issues. I'm not a financial economist but a development economist, because as an my children also asked me, you are an economist but you have not taught us any financial literacy, because we never think of how to make money out of money. That was not our agenda. It was only to really do our duty and get whatever we are getting, and build some social capital around us. Spend the money for all, especially because our family, we were in teaching profession, and then many students around us, those who are needy, and then help them, and that was the general motive, or that was the thing that was going on. So we never bothered about what to save and how much to save until the next generation asked. So the next generation really, maybe this is a transition in time. మన పూర్వపు జనరేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు, మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు, మన రాబోయే జనరేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు. కాబట్టి వాటికి అనుగుణంగా ఏ విధంగా మలుచుకోవాలనేటువంటిది అవసరమైనటువంటి అంశం. అప్పుడు ఎక్కువగా పబ్లిక్ గూడ్స్ ఉన్నప్పుడు, సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు డబ్బు అవసరం అంతగా ఉండదు. కానీ ఈరోజు ఒక ఇండివిజువలిస్టిక్ సొసైటీ ఉన్నప్పుడు మనీ యొక్క అవసరం అనేటువంటి చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఏ విధంగా దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అనేటువంటిది, దాన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలనేటువంటిది చాలా అవసరం. అందుకని ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ కరికులం. మన స్కూల్ కరికులం నుండి కూడా ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అనేటువంటిది తీర్చేయము. కానీ ఇది మేబీ ఇప్పుడున్నటువంటి టైమ్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ we all should also encourage that financial literacy should be built into the school curriculum, so that people will know. So as students, they understand the importance, and then to save money, of course. So Deepthi perspective anta kuda individual, oka individuals ga ఏ విధంగా మనము ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా దాన్ని ఇండెటెడ్నెస్, డెట్ ఉండకుండా, తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫై చేసుకోవడము, తర్వాత మనీ అనేది ఈజ్ ఇట్ రియలీ, ఇట్ గివ్స్ సమ్ సైకలాజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ బట్ ఆల్సో ఇమోషనల్ స్పెండింగ్ అనేది. అంటే యాజ్ అదర్ స్పీకర్స్ have already spoken on all these various issues,
అంటే also there is a tendency in current times that you look to be rich but you may not be rich. అంటే మనం ధనవంతులుగా కనిపించాలి అనేటువంటి దాంట్లో నుండి చేస్తున్నటువంటి ఖర్చులు అనేటువంటివి how they are landing people into debt అనేటువంటిది that she has brought out very well through small kind of examples that are there. The narrative style that she has adopted in writing the book is very interesting, by giving some examples and also by giving some really some kind of a also mathematical kind of examples also, showing that when interest rate is this much, what to prefer over the other and how to do it again. So ఇది ఈ ఇండెటెడ్నెస్ డెట్ అనేటువంటిది ఒక విధంగా ఇండివిజువల్కి అది అంటే ఒక భయం కొలిపిస్తున్నటువంటిదిగా ఉండొచ్చు, అంటే అప్పు ఉంటే ఎట్లా అనేటువంటిది. కానీ అప్పు ఉండడం అనేటువంటిది సహజమైపోయింది. అండ్ మనకున్నటువంటి ఎకానమీలో అంటే వీఆర్ ఆల్ ఇన్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఖర్చు పెడితేనే డిమాండ్ జనరేట్ అవుతుంది, డిమాండ్ జనరేట్ అవుతేనే ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఉత్పత్తి అవుతేనే గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి కన్జ్యూమరిజం అనేటువంటిది బాగా వచ్చింది. ఈ కన్జ్యూమరిజంలోనే మనకి వీ హ్యావ్ సో మెనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ గివింగ్ ఏజెన్సీస్ అండ్ దెన్ క్రెడిట్ అనేటువంటిది ఇస్తూ ఆ క్రెడిట్ని ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలనేది. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ క్రెడిట్ కార్డ్, ఒకసారి నేను ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ఏజెన్సీ అప్రోచ్ అయ్యి క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకోండి బాగుంటుంది అంటే ఎందుకు అని, అంటే మీకు డబ్బు లేకపోయినా కూడా ఖర్చు పెట్టవచ్చు అని. నేనన్నా నాకు డబ్బు ఉన్నప్పుడే నేను ఖర్చు పెడతాను, లేకపోతే నేను ఖర్చు పెట్టను అని. బట్ దట్స్ నాట్ ద ఎకానమీ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, యూ కెన్ బారో అండ్ దెన్ స్పెండ్. ఓన్లీ దెన్ దేర్ ఈస్ ఎ డిమాండ్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అండ్ దెన్ దట్ రన్స్ ద ఎకానమీ అనేది. దట్స్ వై హౌస్ హోల్డ్ డెట్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. హౌస్ హోల్డ్ డెట్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అనేది చూస్తారు. అంటే మనకు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వల్ల ఎన్ఎస్ఓ డేటా కనుక తీసుకుంటే హౌస్ హోల్డ్ డెట్ అనేటువంటిది అది తప్పేం కాదు అని అంటున్నారు. హౌస్ హోల్డ్ డెట్ మంచిదే, ఎందుకంటే డెట్ అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి. అంటే డెట్ తీసుకొని డెట్ వల్ల లాభపడడం అనేటువంటిది కూడా జరిగితే ఆ డెట్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. అయితే డెట్ దేనికోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. అది ప్రొడక్టివ్ పర్పస్కి ఖర్చు చేస్తున్నారా, అన్ప్రొడక్టివ్ పర్పస్కి ఖర్చు చేస్తున్నారా అనేటువంటిది అది ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డెట్ అనేటువంటిది ఇండివిజువల్కి ఉంది, హౌస్ హోల్డ్స్కి ఉన్నాయి, కుటుంబాలకు ఉంది, దేశాలకు ఉన్నాయి, మన రాష్ట్రాలకు ఉన్నాయి, దేశానికి ఉంది, అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాలకు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనమున్న గ్లోబల్ కండిషన్స్లో చూస్తే మనకు ఇంటర్నేషనల్లీ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ ఇండెటెడ్ అండ్ indebted debt of countries is very high also. It is rising also. So that is one aspect that is there. But when we come to the individual level, as Deepti has raised, debt అనేటువంటిది ఎందువల్ల పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు కూడా ఈ విషయాలు రేజ్ చేశారు. అంటే సోషల్ సెక్టార్ ఎక్స్పెండిచర్, ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఈ రెండింటి గురించి ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నాయి. ఈ రెండింటి వల్లనే వ్యక్తులు, కుటుంబాలు అప్పులలోకి పోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటి వల్ల అంటే వీటి కోసం ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటిది అది ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ హెల్త్ నీడ్స్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ ప్రైవేట్ హెల్త్ నీడ్స్, వీటన్నిటి వల్ల ఇది ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతున్నది. దాంట్లో మీకు కొన్నిసార్లు మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కూడా దే try to also give in advance and then ask people to spend, ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో చూస్తే అంటే ఆర్థికవేత్తను కాబట్టి నేను 1-2 అంశాలు కొంత ఎలాబొరేట్గా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఐ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ 5 minutes. బట్ కీన్స్ అనేటువంటి ఒక ఆర్థికవేత్త ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆర్థిక వ్యవస్థలో డిమాండ్ అనేటువంటిది ఉండాలి అంటే డిమాండ్ జనరేట్ కావాలంటాడు. అంటే అది ఆయన షార్ట్ రన్లోనే మాత్రమే చూస్తాడు. లాంగ్ రన్ వీఆర్ ఆల్ డెడ్.
అంటే మనం సేవింగ్ చేసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా లాంగ్ రన్ అనేటువంటిది అవసరం లేదు. షార్ట్ రన్లో మనం ఖర్చు పెడితే అది ఎకానమీ అంటే ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఈ వాదము అంటే గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత అంటే ప్రపంచం ఆర్థిక మాంద్యం అనేటువంటిది వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆర్థిక మాంద్యం ఎందుకు వచ్చింది అంటే వినియోగం తక్కువగా ఉంది, కన్సంప్షన్ తక్కువగా ఉందని. సో దాన్ని ఎట్లా పూడ్చాలి అని అన్నప్పుడు కన్సంప్షన్ పెంచడానికి ఖర్చు చేయాలి అనేటువంటి చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మనము లాంగ్ రన్ కన్నా కూడా చూస్తే షార్ట్ రన్లో మనం అందరం ఖర్చు పెట్టాలి అనేటువంటిది చెప్తారు. కానీ ఇవాళ ఆ తర్వాత చాలా థియరీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కేవలం షార్ట్ రన్నే కాదు లాంగ్ రన్లో కూడా చూడాలి. మనకు ఉండేటువంటి ఆదాయానికి మించకుండా ఖర్చు పెట్టకూడదు అనేటువంటి సేవింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి. సేవింగ్ ఉన్నప్పుడే మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది ఎకానమీకి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది. ఇదంతా కూడా కొంచెం అంటే అర్థశాస్త్రంలో వచ్చినటువంటి ఇవే. అయితే దీప్తి ఈ మ్యాక్రో ఎకానమీ వైపు వెళ్ళలేదు కానీ తను షీఈస్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ అండ్ దెన్ హౌ మనీ మ్యాటర్స్ అండ్ మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్ అనేటువంటి. అయితే ఇక్కడ మనకి కొంత సేవింగ్ అనేటువంటి అంటే డు వి అపియర్ రిచ్ ఆర్ ఆర్ వి రిచ్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద రిచ్ పర్సన్స్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ why do they not spend but for what are they saving అంటే వాళ్ళ అవసరాల కన్నా కూడా ఎందుకు సేవ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వెరీ స్ట్రైకింగ్. ఆర్ మనకు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిదారులను కనుక చూసినట్టయితే ఇవి కొట్టొచ్చినట్టుగా కనబడతాయి. ఎండోమెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము, ట్రస్ట్ పెట్టడము, ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా మళ్ళీ కొంత ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయడము. మీకు మనందరికీ తెలుసు మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఐకియా ఉంది. ఐకియా యొక్క ఫౌండర్ స్వీడిష్ పర్సన్, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ హిస్ నేమ్, బట్ హీ సో సింపుల్ అంటే అతనికి డబ్బు లేక కాదు, బట్ హీ యూస్ టు ట్రావెల్ ఆన్ ఏ బైసికల్ అండ్ మనీని పొదుపు చేసి ఆ పొదుపును పెట్టుబడి పెట్టి ఆ పెట్టుబడి ద్వారా ఉత్పత్తిని చేసి ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడం అనేటువంటి చేస్తాం. సో ఈ కల్చర్ అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే టు సేవ్, టు రీఇన్వెస్ట్ అండ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద ఎకానమీ అనేటువంటి. సో ఆ విధంగా చూస్తే మనకి ఎండోమెంట్స్, ట్రస్ట్ ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఆ మనీ అనేటువంటి మనీ విల్ మేక్ మనీ అండ్ దెన్ దట్ మనీ షుడ్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఎ ప్రొడక్టివ్ వే అనేటువంటి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దట్ వే మేబీ we all also should learn that these are all small drops make river అన్నట్టుగా చిన్న చిన్న small savings make really big streams and that is how we are all there. And now I think India is the middle class in India has expanded and middle class savings అనేటువంటి కూడా important source of savings for the economy అనేటువంటి అయింది. సో దీంట్లో నుంచి చూసినట్టయితే కూడా మనకి ఇండివిజువల్స్గా how do we save or how do we diversify our portfolio అనేటువంటిది. Deepti also raises two couple of interesting issues that environment, social and governance and the sustainability in saving అనేటువంటి that's very important and also minimalism, that's what she says, minimalism is also important. అంటే మన మినిమలిజం అంటే మనకి ఇది అవసరమా కాదా, దీని మీద ఖర్చు పెడుతున్నాం, ఈ వస్తువు మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది అనేటువంటి చూసుకొని దాని మీద ఖర్చు పెట్టడం అనేటువంటి అంటే ఒక ఎథికల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఒక మినిమలిజం, ఇవన్నీ కూడా సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు తను చెప్పి 4 లక్షలు వచ్చినా 6 లక్షలు వచ్చినా మంత్ ఎండ్కి వచ్చే వరకు ఏమీ మిగలట్లేదు అనేటువంటిది. అంటే అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అని అంటే we should be conscious of on what we are spending, the purpose of spending and is it really అంటే ఏదైనా వస్తువు is it really useful to me అనేటువంటి. సో ఆ మినిమలిజం అనేటువంటిది ఒక ఎథికల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, మినిమలిజం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో షీ రైజ్డ్ ఆల్ దిస్ అండ్ దెన్ financial independence అనేటువంటి that's very important, which will give empowerment and when you are earning and when you are financially independent you are empowered to take any decision. Maybe ee roju middle class expand ayindi kabatti they go beyond their minimum needs. Now they are travel itlantivanni kuda baga perugutunnayi
So exposure to other kind of countries and all this is also is happening. And also moreover, we do not know what is impending danger. Even crisis like health crisis, COVID-19 crisis, lanti crisis వచ్చినప్పుడు what is that is going to happen అనే దాని నుంచి కూడా ఒక foresight అనేటువంటిది అవసరం. Because these kind of crisis will make the people impact a lot. అంటే డైలీ వేజెస్ మీద ఉండే బతికేటువంటి వాళ్ళకి చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి హౌ టు ఫోర్సీ అండ్ దెన్ హౌ టు లుక్ ఇన్ టు దర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆల్సో see that they have some savings. But I see that this problem of, individual can to some extent do it, but in some of the cases, governments also have to take it up a lot. So, ఇంకొక ముఖ్య అంశం తను రేజ్ చేసేది ఈ పోర్ట్ఫోలియో బ్యాలెన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో రియల్ ఎస్టేట్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. హౌ మచ్ టు పుట్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, హౌ మచ్ అని కాదు, how diversified our portfolio should be. Because most of us are really now investing on real estate, which is very, it's a hype in the markets. And it may be, it may take the values very high, but after some time there may be correction in the markets, but that over investment is making maybe profitable to some, whereas it is not profitable to many of them. So these kind of, and she also alerts all of us for financial scams, how financial scams and financial quacks are there in the society, and how people should be aware of that and should not be falling prey to such kind of financial scams, and that's important. So all in all, she has raised so many kind of, she has touched upon all issues, all important issues around a financial kind of management, where we all should understand, and then very in a simple way she has written this book, and it's very useful to all of us, and I congratulate for her effort on this. Also wish that she authors many more such books, and which will be useful to the people. Thank you for the opportunity given to me.